Dear students, now I discuss automobile industry. Automobile industry is one of the India is set the emerge not only for the large domestic market for the automobile manufacture, but also the crucial link in the global automotive chain. It is one of the most dynamic industrial group in India. So after independence, they not any developments not to sell the markets in the automobile product in India, but the first automobile industry of India was started in 1947. இந்தியாவில் முதல்ல ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி 1947 தான் தொடங்கப்பட்டது. The industry is the premier automobile limited located in the Kurla, Mumbai. Is the first industry in India. இந்தியாவில் முதலில் தொடங்கிய ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பிரீமியர் ஆட்டோமொபைல் லிமிடெட். இது மும்பையில் இருக்கக்கூடிய குர்லா என்ற இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. It was followed by the Hindustan Motor Limited, Uttarpara, Kolkata in 1948. அதை தொடர்ந்து 1948 உத்தரபாரா கொல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய உத்தரபாராவில் இந்துஸ்தான் மோட்டார் லிமிடெட் இருக்குங்க. அட் ப்ரெசன்ட் த இந்தியா இந்த 7th largest ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போது ப்ரெசண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா உலக அளவில் 7வது இடத்துல ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மேனுஃபேக்சர் இண்டஸ்ட்ரியில் முக்கியமான ஒரு இடத்தை வைக்கிறாங்க. இன் விச் the automobile producer manufacture which include the two wheelers. ஆட்டோமொபைலில் என்னென்ன உற்பத்தி செய்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, டூ வீலர் இருசக்கர வாகனங்கள், கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் வியாபார வாகனங்கள், பேசஞ்சர் கார் நம்ம கார், ஜீப், ஸ்கூட்டி, ஸ்கூட்டர், மோட்டார் சைக்கிள், மொபைல்ஸ் அண்டு த்ரீ வீலர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. த மேஜர் சென்டர் அட் த மும்பை, சென்னை, ஷாம்ஷெட்பூர், ஜபல்பூர், கொல்கத்தா, பூனே, நியூ டெல்லி, கான்பூர், பெங்களூர், சடாரா, Lucknow and Mysore. Those are the important automobile manufacturing industries in India. So India, the Chennai also the tetrad city of India, South Asia. Then the Tata Motor, Maruti Suzuki, Mahindra and Hindustan Motor are the largest passenger car manufacturer of India companies in the country. The presence of foreign car companies such as Mercedes-Benz, Fiat, General Motor, Toyota and recent entry passenger car manufacturing BMW, Audi, Volkswagen and Volvo make this Indian automobile sector a special one. You know the students, the automobile industry, one of the Tata Motor, Maruti Suzuki, Mahindra, Hindustan, this is the Indian companies. Otherwise, the foreign companies, Mercedes-Benz, the important, the very costly cars producers in this world, BMW, Audi. So those are the important foreign companies established the automobile industries in India after 1991. The new economic policy allowed to the liberalization policy and make to these automobile industries developed and Indian economy. Then the Tata Motors, Ashok Leyland, Eicher Motors, Mahindra and Ford Motors are the major Indian companies which manufacture the commercial vehicles. வியாபார ரீதியாக அசோக் லைலண்ட் லாரி, ஈச்சர் another many lorries, Mahindra jeeps, Ford Motors, both are the companies the manufacture to the commercial vehicles, வியாபார ரீதியான vehicle. ITCE, Mercedes-Benz, Scania and Hyundai are the foreign companies
The manufacture of commercial vehicles, two-wheelers manufacturing the dominated India, companies like the Hero, Bajaj, Auto and TVS. The Indian companies, இந்தியா சொந்தமான இந்தியன் கம்பெனிஸ் பார்க்கும்பொழுது ஹீரோ, பஜாஜ், ஆட்டோ அண்டு டிவிஎஸ் கம்பெனிஸ் இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர்ஸ் மேனுஃபேக்சரில் வந்து ஃபாரின் கம்பெனிக்கு ஈக்குவலாக வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஃபவுண்ட் இன் 4 க்ளூசஸ் மீன்ஸ் தொழிற்சாலைகளுடைய குழமம் சொல்லுவாங்க. அந்த எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக டெல்லி, கார்கான் அண்டு மான்சேர் இன் த நார்த் இந்தியா, பூனே, நாசிக், ஹாலால் அண்டு அவுரங்காபாத் இன் வெஸ்ட் இந்தியா, சென்னை, Bangalore and Osuri is the South India, the Shamshedpur, Kolkata in the East India. So the automobile industries are divided in these 4 zones, in the North zone, East zone, South zone, West zone are these automobile industries. Another one is electrical and electronical industries. Electrical and electronical industries. Heavy electrical industries, the manufacture equipment used in the power generation. Heavy electrical industries manufacture equipments, power generator, மின்சாரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவையான பொருட்களை வந்து செய்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் அண்டு யூட்டிலைசேஷன், டர்பைன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டீம் அண்ட் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ், பெரிய பெரிய பாய்லர்ஸ் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ் நீர் மீன்ஸ் திட்டத்திற்கு தேவையான அந்த பாய்லர்ஸ் வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க. அண்ட் பாய்லர்ஸ் ஆர் த தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ், த ஜெனரேட்டர், ஜெனரேட்டர் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜெனரேட்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், மின் மாற்றிகள், சுவிட்ச் கியர்ஸ், நம்ம சுவிட்ச் போடுறோம் இல்லைங்களா, அந்த ஏசிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற இந்த சுவிட்ச் கியர்ஸ் ஆர் திஸ் சீப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். The most of important companies in the field of heavy electrical is Bharat Heavy Electrical Limited. That means the BEL located from Tamil Nadu in the Tiruchirappalli. The heavy electrical limiters from this generated of the big boiler for the thermal power plants in these companies. It has the plants of the Hardwar, Bhopal, Hyderabad, Jammu and Kashmir, Bangalore, Jhansi and Tiruchirappalli. இந்த பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வார், போபால், ஹைதராபாத், ஜம்மு, பெங்களூர், ஜான்சி அண்டு திருச்சிராப்பள்ளி. திருச்சிராப்பள்ளி இஸ் லொக்கேட்டட் ஃப்ரம் இன் தமிழ்நாடு. This industries cover a wide range in the product including the television sets, transistor sets, telephone exchanges, cellular telegram, computer and varied equipments for post and the railway, defense and the meteorological departments. So industries எது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் டிவி போர்ட், மதர் போர்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த டிரான்சிஸ்டர், தென் வந்து டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சில் எலக்ட்ரானிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, தென் செல்லுலார் டெலிகிராம், கம்ப்யூட்டர் அண்ட் வேரைட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த போஸ்ட் அண்ட் ரயில்வே மீன்ஸ் ரயில்வேயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபென்ஸ், பாதுகாப்பு துறையிலையும் மெட்ரோலஜிக்கல் வானவியல் துறையிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. த பெங்களூர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக்கல் குட்ஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் தான் வந்து எலக்ட்ரானிக்கல் குட்ஸ் வந்து அதிகமான அளவு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நகரமாக சொல்லுது. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரானிக்கல் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. எலக்ட்ரானிக்கல் மின்பொருள் தலைநகரம் என்று பெங்களூர் வந்து அழைக்கப்படுகிறது. த அதர் மேஜர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்கல் குட்ஸ் சென்டர்ஸ் த ஹைதராபாத், டெல்லி, மும்பை, சென்னை, கொல்கட்டா, கான்பூர், புனே, லக்னோ, ஜெய்ப்பூர் அண்டு கோயம்புத்தூர். ஸோ அனதர் பெங்களூருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூருக்கு அடுத்ததுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் வந்து அதிகமான அளவு மேஜர் ப்ரொடியூசர், அதிகமான அளவு எலக்ட்ரானிக்கல் குட்ஸ் வந்து உற்பத்தி செய்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்து, டெல்லி, மும்பை, சென்னை, கொல்கத்தா, கான்பூர், பூனே, லக்னோ, ஜெய்ப்பூர் அண்டு கோயம்புத்தூர். நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னை அண்டு கோயம்புத்தூர் வந்து த இம்பார்ட்டன்ட் எலக்ட்ரானிக்கல் மேஜர் ப்ரொடியூசர் எலக்ட்ரானிக்கல் சென்டர் பார்க்குறோம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி.
சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா you occupy the big position in the world level, especially the software industries, software engineers, the world level famous industries. You know that Bill Gates, the software owner of the software, you also developed in the number one companies in this world, full effort and full knowledgeable person worked for this Indian software industries engineers. So India is the home to some of the finest software companies in the world. உலகத்தில் மிக சிறந்த மென்பொருள் கம்பெனிகளில் இந்தியா வந்து ஒரு தாயகமாக திகழுது சொல்கிறாங்க. The software companies in India are reputed across this global for their efficient IT and business related solution. உலக அளவில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மற்றும் வியாபாரத்தில் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்கக்கூடியது நம்ம இந்தியன் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி. த இந்தியன் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் த brought about the tremendous success for this emerging economy. இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி மூலமாக ஒரு பெரிய அளவிலான சக்சஸ் வளர்ச்சியையும் வெற்றியையும் அடைஞ்சிருக்கு. So India's the software industry being 1970 with the entry in the Tata Consultancy. முதல்ல இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1970 டாடா கன்சல்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அலாங் வித் திஸ் another L&T, Infotech, iFlux, Acustus, Cognizant, Galaxy Solution and Private Limited and ITC Infotech are the major software industry in the country. At the present there are more than 500 software companies all over India. இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 500 சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது. இல்லை எக்ஸ்போர்ட்னு பார்க்கும்போது நியர்லி 95 கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவில் வந்து சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸை வந்து 95 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது. ஸோ த மெயின் சென்டர் ஆஃப் த ஐடி பார்க்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருவனந்தபுரம், பெங்களூர், மைசூர், ஹைதராபாத், விசாகப்பட்டினம், மும்பை, பூனே, இண்டூர், Gandhinagar, Jaipur, Noida, Mogali and Srinagar. So those are the important major IT centers in the India. The next, the major challenges of Indian industry. The major challenge, the storage and fluctuation power supply, non-availability of large block of lands, poor access to credit, high rate of interest for the broad loan, non-availability of cheap labors, lack of technical and vocational training for employees, the inappropriate living condition nearby industrial sectors. So those are the terms in the main major challenges of Indian industries. So dear students, the total lesson discuss resource and industries. What are the resources available in India? What are the uses? What are the places occupy these industries in this world? What are the resource industries? Everything discuss this lesson. Thank you.